11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் எனது மாலை வணக்கங்கள். நான் பேராசிரியர் டாக்டர் சுரேஷ் கண்ணா கோதண்டபாணி. நேர்களே, பலருக்கு நீட் என்றால் என்ன, அதனுடைய முக்கியத்துவம் பயன்பாடும் என்ன என்பது தெரியவில்லை. இதை பற்றி யாரிடமாவது கேட்கவும் தெரிந்து கொள்ளவும் தயக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் உங்களுக்காகவே இந்த வீடியோவை பதிவு செய்கிறேன். முதலில் அபவுட் நீட் எக்ஸாம் ஃபார் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். முதல் கேள்வி, வாட் இஸ் நீட் எக்ஸாம்? நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் will be conducted by National Testing Agency for admission to MBBS, BDS courses and other undergraduate medical courses in approved, recognized medical, dental and other colleges, institutes in India. அதாவது தகுதி உள்ள மாணவர்கள் மட்டுமே MBBS, BDS போன்ற படிப்பு படிப்பதற்கான உள்ள ஒரு தகுதி தேர்வு தான் நீட். அடுத்த கேள்வி, what are the benefits of NEET exam? Common entrance test. With NEET being only medical entrance examination in India, it prevents the private medical colleges from conducting any entrance examination of its own. NEET also prevents private medical universities for admitting students who are not qualified to pursue medical. அதாவது பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் அவர்களே நடத்தி தகுதியற்ற மாணவர்களை சேர்க்காமல் இருப்பதற்கும் தகுதி உள்ள மாணவர்களை என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மூலமாக MBBS படிப்பதற்கும் உள்ள பயன்தான் இந்த நீட் எக்ஸாமினேஷன். Can class 11 give NEET? For NEET aspirants starting the preparation while in class 11 is most advisable. They can then focus on the class 12 syllabus primarily in the year of attempt. However, starting the preparation at this stage can also be overwhelming because whatever they need to prepare has not yet been taught to them. அதாவது காலம் அதிகமாக கிடைக்கும், படிப்பதற்கான காலம் அதிகமாக கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருப்பதனால் 11ஆம் வகுப்பிலிருந்து படிப்பதே சால சிறந்தது. அடுத்த கேள்வி, இஸ் 400 a good score in NEET? 400 மார்க்கு ஒரு நல்ல மதிப்பெண்ணா? Yes, 400 is considered a good score in the NEET exam. With 400 score, there are chances that you may make it government medical college. This year, there is tremendous increase in the number of candidates who appeared in the NEET exam. Therefore, a score between 450 to 500 is considered a good score in NEET. இந்த வருடம் அதிக மாணவர்கள் நீட் எக்ஸாம் எழுதுவதன் காரணமாக 720ற்கு 450லிருந்து 500 மதிப்பெண் பெறுவது ஒரு நல்ல மதிப்பெண். சுலபமாக உங்களுக்கு நீட் எக்ஸாம் மூலமாக மருத்துவ படிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு உருவாகிறது. Are 12th marks important for NEET? In order to be eligible for NEET, candidates must qualify 12th class examination with the chemistry, biology, physics and English subjects. For general category candidates, it is mandatory to score 50% marks in the 12th grade, whereas SC, ST, OBC category candidates must score 40 marks or 40% marks to become eligible for NEET. அதாவது நீட் எக்ஸாம் எழுதுவதற்கு கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, பிசிக்ஸ், இங்கிலீஷ் போன்ற படிப்பு படித்திருக்க வேண்டும் 12ஆம் வகுப்பில். அது மட்டுமல்லாமல் 50% ஜெனரல் கேட்டகரியாக இருந்தால் பெற்றிருக்க வேண்டும். SC, ST கேட்டகரியாக இருந்தால் 40% போதுமானது. அடுத்த கேள்வி, which country is MBBS is best? Top 11 countries for Indian students to study MBBS abroad at low cost in China. China is one of the most preferred countries to study medicines for Indians. Philippines. The Philippines is profitable choice for studying medicine. Nepal, Caribbean, Ukraine, Kyrgyzstan, Russia, Poland. எந்த நாடு MBBS படிப்பதற்கு ரொம்ப சுலபமாக எக்கனாமிக் லெவலில் இருக்கும் என்று கேட்டால் சைனா, பிலிப்பின் போன்ற நாடுகள் கொஞ்சம் அதில் குறைவான ஃபீஸ் வாங்கிட்டு படிக்க வைக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நாடுகள் நமக்கு சாதகமாக இருக்கிறது MBBS படிப்பதற்கு. அடுத்த கேள்வி, கேன் வி கிரேக் நீட் இன் 1 month? அதாவது ஒரு மாதத்தில் நாம் நீட் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிடலாமா? வித் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் டெடிகேஷன் 1 month is sufficient for NEET preparation. Remember this. If you fall to plan to the next 30 days,
you will need to more year. So plan for 10 to 12 hours a study day. When you study gives short breaks for every 2 hours. அதாவது 30 நாட்கள் என்பது மிக குறைவே. இருந்தாலும் நீங்கள் சற்று சிரமம் எடுத்து படித்தால்தான் உங்களால் இந்த 1 மந்தில் படிக்க முடியும். இல்லைன்னா இன்னொரு வருடம் நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும். அதனால் காலம் சிரமம் பார்க்காமல் நீங்கள் படித்தால் நீட் தேர்விலே வெற்றி பெறலாம். Which state in India is best for MBBS? Karnataka. Karnataka has 50 medical colleges offering total of 7,355 seats. Andhra Pradesh has 47 medical colleges offering a total of 7,150 seats. Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Kerala, Gujarat and West Bengal. ஆக இதை போன்ற கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, உத்தர் பிரதேஷ், கேரளா, குஜராத் போன்ற வெஸ்ட் பெங்கால் போன்ற மாநிலங்கள் நமக்கு MBBS படிப்பதற்கு ஏதுவாக அமைகிறது. Which syllabus is best for NEET? எந்த சிலபஸ் நீட் எக்ஸாம் எழுதுவதற்கு நமக்கு பெஸ்ட்டாக தெரிகிறது? Up to class 10, CBSE syllabus is considered to be very easy. Class 11 and 12 syllabus is well focused in the preparation of competitive examination. The general past trend is in the favor of CBSE on the number of students qualified for IIT, JEE, EEE and AI, PMT. அதாவது சிபிஎஸ்இ போன்ற சிலபஸ் கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கிறது நீட் எக்ஸாம் எழுதுவதற்கு, ஐஐடி எக்ஸாம் எழுதுவதற்கு, JEE, EEE எக்ஸாம் எழுதுவதற்கு என்று சொல்கிறார்கள். ஆனாலும் மற்ற சாதாரண தமிழ் மீடியம் படித்த மாணவர்கள் கூட இதில் குறைந்தவர்கள் அல்ல. மார்க்கெட்டில் விற்கக்கூடிய நல்ல புத்தகங்களை, பாட புத்தகங்கள் அல்லாமல் பல கைடு, மார்க்கெட்டில் விற்கக்கூடிய அனைத்து ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி போன்ற புத்தகங்களை படித்தால் நீட் பரீட்சையில் சுலபமாக நல்ல மதிப்பெண் பெறலாம். அடுத்த கேள்வி, கேன் ஐ ஸ்டடி MBBS abroad without NEET? வித்தவுட் நீட், நீட் இல்லாமல் MBBS நான் வெளிநாட்டில் படிக்கலாமா? வித்தவுட் நீட் MBBS admission is not possible in India as well as abroad. Further, without NEET you will not be able to get admission to any foreign medical university which is approved by the Medical Council of India. அதாவது நீட் இல்லாமல் நீங்கள் எங்குமே MBBS படிக்க முடியாது என்பதுதான் இதோடைய பதில். அடுத்த கேள்வி, which country is MBBS free? எந்த நாட்டில் MBBS ஃப்ரீயாக படிக்கலாம், இலவசமாக படிக்கலாம்? ஜெர்மனி. You can study MBBS for free. No tuition fees are charged for doctoral study at public universities in Germany. The cost of living varies greatly around the country. அதாவது ஜெர்மனி போன்ற நாடுகள் இலவசமாக இந்த MBBS படிப்பை, டாக்டர் போன்ற படிப்பு கொடுக்கிறது. ஆனால் அங்குடைய வாழ்வாதாரமானது கொஞ்சம் நமக்கு கட்டுப்பட முடியாத அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது. அடுத்த கேள்வி, how can I start NEET at home? அதாவது நான் எப்படி நீட் பரீட்சைக்கு தயாராவது வீட்டிலிருந்து? Listed below are top tips for your NEET preparation. Create a realistic timetable. Start from scratch. Practice regularly. Take full-length mask test. Revise regularly. நீங்கள் சரியாக பயிற்சி பெற்று அதை மீண்டும் மீண்டும் படித்தால் உங்களால் வீட்டிலிருந்தே நீட்டுக்கு தயாராக முடியும். அடுத்த கேள்வி, இஸ் இட் பாசிபிள் டு குவாலிஃபை நீட் வித்தவுட் கோச்சிங்? கோச்சிங் இல்லாமல், கோச்சிங் சென்டருக்கு செல்லாமல் நாம் நீட்டை பாஸ் பண்ண முடியுமா? இது நல்ல ஒரு கேள்வி. எஸ், இட் இஸ் பாசிபிள் டு கிராக் நீட் வித்தவுட் எனி கோச்சிங் ஆஸ் இட் இஸ் அப் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் தட் ஹவு மச் ஷுட் ப்ரிப்பேர் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன். As a NEET exam is tough, you should give minimum 4 hours for study daily. Previous years question papers should be solved if possible. Coaching is not necessary. அதாவது நீங்கள் கோச்சிங் சென்டருக்கு தான் போய் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு நாளைக்கு 4 மணி நேரம் விடாமல் நல்ல புத்தகங்களை, பழைய கேள்வித்தாள்களை படித்தாலே போதுமானது. உங்களுடைய கடின உழைப்பே உங்களுக்கு உதவி செய்யும் நீட் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ண நல்ல மதிப்பெண் பெறுவதற்கு. சரிதானா? அடுத்த கேள்வி, how to study for NEET without coaching? Start with NCERT books to build your base. Make short notes while studying. Once you are done with the topic, solve the exercise and questions given there to test yourself on the concept. அதாவது NCERT போன்ற புத்தகங்களை படித்து நீங்கள் படித்த புத்தகங்களிலிருந்து நீங்களே கேள்விகளை தயார் செய்து நீங்களே அதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீட் கோச்சிங் போகாமலும்
என்னுடைய வீடியோவை பார்ப்பதனாலும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வீடியோவில் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட நீட் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் தயாராகலாம். கோச்சிங் சென்டருக்கு போய் தான் படிக்க வேண்டும் என்ற காலகட்டாயம் இல்லை. ஏன்னா இப்போது கொரோனா பீரியட் இல்லையா, அதனால் இதை நீங்கள் செய்யலாம். அடுத்தது இஸ் பைஜூ இஸ் குட் ஃபார் நீட். பைஜூ தி லேர்னிங் ஆப் இஸ் known for providing the best course for competitive examination like NEET. Due to unique and attractive features Byju's app, students prefer to prepare for the NEET exam from Byju's rather than taking private tuitions or competitive exam books. அதாவது நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக டியூஷன் போகாமல் காம்படிட்டிவ் புக்ஸ் எழுதாமல் இந்த பைஜூ போன்ற ஆப் இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. இதையும் நீங்கள் சேர்த்து படிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அவங்க பாட புத்தகத்தோடு சேர்த்து அவங்க கொடுக்கக்கூடிய கேள்விகளும் பதில்களும் உங்களுடைய மனதில் பதியுமானால் கண்டிப்பாக நீங்கள் நீட் எக்ஸாமில் மாணவர்களே நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம், தேர்வாகலாம், நல்ல மதிப்பெண்ணும் பெறலாம். நன்றி. ஆகவே மாணவ மாணவிகளே, பெற்றோர்களே, இப்போது நீட் தேர்வை பற்றிய விளக்க உரை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது. மேலும் அடுத்த வீடியோவிலிருந்து நீட் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெறவும் அதற்கான பாடம் மற்றும் முக்கிய கேள்விகள் பதில்களும் சுலபமான முறையில் படிப்பதற்கு கற்றுக் கொடுக்க இருக்கிறேன். ஆகையினால் இந்த வீடியோ மற்றும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி மாணவ மாணவர்களே, நன்றி.